So, very good evening to one and all, my dear friends. So, today I felt like this is one of the important session for the day. I'm not going to take much time, I'm sure of it. But I felt this is something which is very needy because I've been seeing a lot of incidents happening around us in terms of common senseless or rather, very careless driving on the roads because I've visually seen the accidents that have been happening in the last 1 week. I've witnessed in front of my eyes, and my association earlier with the police people, where I have supported them in terms of traffic management, in terms of a lot of factors. Now, today, when I look at all these things during COVID time, what we are learning is a lot of technical aspects, a lot of motivation, and along the day, we know what we are trying to do, but many of the people are not able to do this. We are learning cyber security, we are learning analytics, we are learning what do you call that, artificial intelligence, we are learning soft skills. But there are certain things which are very important to survive also. అలాంటి కొన్ని skills లో I thought let us first take this, because today I see lot of people roaming on the roads. ఎక్కడన్నా empty road కనిపిస్తే చాలు, the way they go on the roads is like, trust me, one ఎక్కడ ఆపి I just feel like hitting with my lathi what I have at home. ఓ చిన్న కర్ర తీసుకుని కొడదామా అనిపిస్తుంది, అంత కోపం వస్తుంది. బికాస్ I was badly hit by two people. I'll tell you a small incident. I still remember, I cannot forget in my life, 2014 I was getting down the flyover of high tech city. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు తెలియదు, అండర్ ద ఫ్లైఓవర్ ఇద్దరు గర్ల్స్, దే వాంటెడ్ టు గెట్ ఆన్ టు ద ఫ్లైఓవర్ జంక్షన్, ద కనెక్టివిటీ. స్పీడ్గా వచ్చి దే జస్ట్ గివెన్ మీ అ హిట్ ఆన్ మై లెఫ్ట్ లెగ్ నీ. నేను రోడ్డు మధ్యలో పడ్డాను, నా బైక్ వాజ్ సమ్వేర్ అట్ ద డివైడర్ అండ్ ఇట్ గాట్ బ్యాడ్లీ బ్రోకెన్ డ్యామేజ్డ్, అండ్ ఐ వాజ్ wearing a heavy jacket. So I felt like they ran away, they just shouted, they ran away, they did not stop, the girls did not stop, they balanced and they ran away. So when I looked back, I was badly injured. So ఆ injuries కూడా నేను తిరిగి, when I went to my office at the night shift. So when I looked at myself after reaching office, blazer ఆ coat అన్ని తీస్తే elbow, backside blood వస్తుంది, మోకాళ్ళు, everywhere I was having blood. I didn't notice this. My pant was torn, my trousers were torn actually. Then manager said, go home. Where is the bike? What is the condition of the bike? It's badly damaged, so I left it in the office. It took almost, my spinal got little damaged. Even why I'm telling all these things is, nowadays, when you look at people who are even walking on the roads, while the conditions allow, and they're feeling very unsafe just because of few fellows. They don't know why they are walking on roads even. Because I have seen a person walking just near my house in Kukatpalli, KPHB, who was very calmly walking to the edge of the road, the extreme edge of the road. Don't know from where this biker has come on a KTM. He has just given a smash, like a very big hit from the backside. And this aged uncle who was about 55, 60 years, he just, you know, he was on the air for some few seconds and then he fell on the side of the road. And this fellow did not stop, he ran away. Luckyగా అక్కడున్న సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ తీసుకొని we came back. I still remember one incident way long back when we were helping the police department, and me standing with the district head of the police in Tirupati. I'm talking about very long back. We caught three girls coming on one bike. Three girls on one bike. When we stopped the girls, when we asked them, what is it you're trying to do? Why you guys are coming in three on one particular bike? You know what was the answer? Sir, we are in an emergency. We have only one bike. This is how we go. The kind of answer what we got was really such a wonderful answer that we never expected. I don't know how they will answer to their parents, but the kind of answer what we have was fantastic, amazing. So I just wanted to share some knowledge and information which you can help your friends to be aware of. um I just felt like even if we had some parents over here, it would have been more happy. I'm just going to show some quick slides here. So road sense versus common sense, especially for those careless careful riders or drivers. I really wanted to put this title because I know how much careless the most careful riders are on the roads. What are the things they are doing in wrong? Let us just try to quickly analyze. This is something attracted me. Recklessness is a species of crime and should be so regarded on your streets and highways. I still remember, when I was doing my engineering, in 2099, 2003, I lost one of my friend who was a very big fan of Yamaha RX 100. I lost him just because he was riding very careless on a ghat road and he just tried to overtake a vehicle. He could not balance.
and he just died on the spot. If you want a suicide, overtake me. Same like above. If anyone doesn't want to listen, good, they can overtake my time and then leave the session. I just felt like let it be there. I mean, looking at some sort of a bigger crowd or something, I thought let it be there. Common sense, how many of us use it right time in a right place in a right way is a question. Many might be feeling bored about this particular session, but I really wanted to express this because today, when you look at this particular session, I mean, after recording and uploading it to YouTube, I'm not sure how many people will be enjoying it, how many people will get to know about it. And I know it's a very short time, many are not able to join us. Can anyone answer what is a road sense according to you? What is road sense? Yes, Ramya, you can answer. You can unmute yourself and you can answer. Taking safety measures on the road. Taking safety measures on the road. Okay, that's fantastic. Any other answers? Thanks for that. Just give a try. I mean, every one of us know what is that, but just give a try. No question is idiotic. No answer is stupid. We can still answer. Uh, Follow the rules and regulations implemented by the police authorities. Okay. Thanks, Bharat. And any other answers according to you? What is road sense? Don't complicate yourself. Don't trouble. The sense you need to walk on the roads or to move on the roads is what you call as a road sense. Why do you need to just break your brains, right? Now see this. A person's capacity for safe behavior on the road, especially in traffic. How much we behave by ourselves, how much they behave by themselves to move in the road, especially in a traffic location, and how they present themselves is what exactly we need in the form of a road sense. So, what things go wrong on roads usually? Can anyone answer? What are the things you find wrong on the roads in terms of road sense? Rash driving. Rash driving, fantastic, madam. Any other? Walking. Do you think everybody whoever walk on the road are walking very properly? No. Few doesn't even observe. They just have the earphones in the in their ears, and the moment they start walking, they'll be looking at the phone, and they don't know to which direction they are going, where they started, and where they are going. Many of them doesn't know this. Riding, especially riding the bikes or cycles, driving the cars, crossing the roads, any other. I mean, these are few things which I have clearly observed, which most of the time happen. Unfortunate thing is ఈ జనరేషన్ ఎలా ఉన్నారంటే ఒక రెండు ఇయర్ ఫోన్స్ చెవులో పెట్టుకొని దే జస్ట్ లుక్ అట్ ద ఫోన్ కింద మ్యాన్ హోల్ ఓపెన్ చేసినారా ఇంకేమైనా గుంట ఉందో కూడా చూడరు దే జస్ట్ వాంటెడ్ టు వాక్ అండ్ దే ఫాల్ ఇన్ they just keep going on. That's it. No, there's no other go. I mean, like they don't even bother who is coming in front of them, what vehicle is in front of them, what is coming from the side. They look at the phone. They just when they're using the cycle, when they're using the bike, when they're using the car, whatever it is. Now it's like we can't see. I mean, they don't observe what exactly is in front of them actually. What are the different causes? Why do road accidents happen? This is not a subject, but I'm trying to make it very simple. Traffic rule violations. We violate the traffic rules very, very, very much. What are the different violations we do? I'll definitely show you on this. Welcome to Karthik, KVN. Good to see you here. So, driving without valid driver's license. I'll give you a bulk of statistics. Those who are interested in conducting analytics, who want to do a lot of statistics, trust me, I have a huge data. And this huge data is going to help you a lot to conduct amazing analysis. This is reason number two. And reason number three, non-use of safety devices, helmets and seat belts. People don't use this. Even the police keep saying 100 times when they find that particular junction a police is standing, they stop the vehicle, they put a helmet, there is no belt, an improper helmet, like which is at a construction site or something. And the moment they cross that point, they find no camera, then they will take out that helmet and they'll again put it back and they go without the helmet. And current days, equally to a helmet,
we have importance of a mask. And 2 days ago there was a new rule from the Telangana police. Whoever sits on the backside along with the rider, వాళ్ళు కూడా they are supposed to wear the helmet. If not, that's a big crime. They'll be fined on a big time. Road accidents classified by the type of neighborhood. This is something, I mean, like, this is a fantastic information. I'll talk to you on in terms of some data. Road accidents classified by road features, because the roads are not correct. Maybe the kind of roads that are designed, ghat roads, outer ring roads. Very many people go very mad and crazy the moment they see the roads like ORR or any such road where they don't fight any public. The accelerator goes on and on and on till 250 for special vehicles, or even 150. I mean 120, 150. There are people who just died because they could not control the vehicle. Don't get mad about the roads what you see. Just be mad about your senses and be controlled. మనల్ని మనమే కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే, మన డ్రైవింగ్ మనమే కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే, ఇంకా వేర్ ఇస్ ద పాయింట్? Accidents by road junction type and traffic control. We have different types of junctions which are very much possible for road accidents or junctions. I mean, చాలా మంది అంటారు ఆ జంక్షన్ లో సిగ్నల్ లేదు అని. Is it not a common sense that we should use it? There is no traffic light. That's a junction. Don't we have 10 seconds to stop, look on either sides, and then cross the road, or go to the other side of the road using your car or by walk or by bike? అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇవన్నీ చాలా మందికి తెలియక కాదు. మెనీ పీపుల్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. బట్ ద మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఇస్ we neglect those rules and regulations which we are supposed to follow on a very regular time. Don't come out with a mask. And I've seen people who are just going out without a mask and asking, sir, aa junction lo police unnara, then I'll wear a mask. If there is nobody, then I'll not wear. Sir, is this teacher, I mean, is a teacher coming to the class? No. Then you keep shouting. If the teacher is coming, all silent. So this is how it will be. When someone is not monitoring us, we are not very much sure of following all the rules and regulations. But when you know that someone is spying you, then only we follow. Where is the self responsibility in this? I don't understand. Many people miss on this. Now we have a lot more reasons. I'm going to show a lot of statistics. Ramya Sai has raised the hand. Yeah, Ramya, you want to say something? No, sir. Drunken drive. Okay, I got it. I just saw your chat message. Yeah, drunken drive. I'm going to specially have a discussion on it because I know how much I have seen very closely about it. Now, this is what happens. See, people looking at the phone, they don't know what is right in front of them. They want to update their Facebook status. They want to update their Instagram status. Even while walking, they'll just take a selfie and say, "Look what is there on my back." But did you look what is there under your legs? Did you observe what is there under your feet? There's a big manhole. And in a place like Hyderabad, if you are into one manhole, your definite destination is in Musi River. You can be found definitely over there, but not sure in what state you will be found. So that's the one thing. In China, what has happened? People were just crossing roads like they wanted to. They were not stopping at the signal zebra line. The police have come up with a unique feature. There are some poles which will come up when the signal is on. Even when people were trying to cross those poles, which were at a very low height, you know what these people did? They have just started throwing water, I mean pumping the water just out of that poles. ఎవరైతే జీబ్రా లైన్ ఆ పోల్ దాటి ముందుకు వెళ్ళాలని చూస్తారో వాళ్ళ బట్టలు తడిపేస్తాయి అవి. So they can't cross it anymore. They don't want to go to office with wet clothes. They don't want to go for shopping with wet clothes. So there are a lot of things. Around and people will feel like no one is looking at me, but everybody is monitoring us. Parameters are set for our security as well as our society security. Society lo manam okkalame bratakatledu kada. There are a lot of people who are living in this society. What is that we are doing then? How responsible we are now? See, this is what happens. Texting while walking is more dangerous, especially signals దగ్గరండి. Especially అది ఏం అలవాటో తెలియదు. They just keep on looking into the phone and even crossing the road, getting onto the foot over. వాడు ముందర మెట్లున్నాయా, ర్యాంప్ ఉందా, అసలు ఏమైనా ఉందా లేదా తెలియదు. డైరెక్ట్లీ హీ విల్ గో సమ్వేర్. He will just fall somewhere. Ante. They're least bothered about what it is. See, mobile driving. 8 out of 10 today are definitely doing this mobile driving. They might have purchased a car worth of 10 lakhs or even lesser than less 6 lakhs. 6 లక్షలు పెట్టి ఒక కారు కొని లేదా 10 లక్షలు పెట్టి ఒక కారు కొంటే either దాంట్లో బ్లూటూత్ ఫీచర్ అన్న ఉంటుంది,
లేదా కార్లో ఎవరు లేరు కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ లౌడ్ స్పీకర్. హూ ఇస్ ఆస్కింగ్ యూ? అంతేగాని ఆ కార్లో పోయేటప్పుడు కూడా ఫోన్ ఇదిగో ఇతను చూస్తున్నట్టుగా they'll be just looking at the phone and they'll be driving. I'm not sure how many of you heard of it. 1 week back, ఢిల్లీలో కేసు ఇది. ఒక అతను he was just reversing his vehicle by looking at the phone. Xylo vehicle. He just rammed onto the kid. వెళ్ళిపోయారు, పాప మీద కార్ ఎక్కిచ్చేసాడు. He did not check that the baby was there. Similar case 1.5 month back in North India. He dropped his child at the gate and he just made a gate door open చేశాడు, దింపాడు. సో ఆ పాప దిగిన తర్వాత he closed the door. He did not check whether the girl went inside the gate. వెళ్ళిపోయింది అనే భ్రమలో కొంచెం ముందుకెళ్ళి స్పీడ్గా వెనక్కి వచ్చాడు రివర్స్ తీయడానికి. ఈ పాప వెనక్కి వచ్చింది, వెహికల్ వెనక ఉండింది. సో వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ బాదర్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ ద డివైసెస్ అండ్ డ్రైవింగ్. అందులో మెసేజ్ పెట్టడానికి కూడా మనం మిగిలం. పీపుల్ డోంట్ బిలీవ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్. వన్ డే విల్ బి గెట్ ఇన్ టు ద సేమ్ ఫోన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ స్టేట్ ప్రేయింగ్ హోమేజ్. అప్పుడు కూడా ఫోనే చూస్తుంటారు మిగతా వాళ్ళు. నౌ senseless ridings on bikes. There are a lot of cases I still remember in my lifestyle in the last 10-15 years where I have met youngsters with most senseless bikes and the most careless driving. And what are they? See this. Number one, without helmet, violating the rule, saying something against to the police, and then saying, if somebody will stop me, yeah, Ramya, high speed. If somebody will stop me, what will happen? I'll give you 100 rupees. It's not the time now. You're not fined by a person. You're not going, the fine is not collected in person. Your vehicle will be seized and you will be in the court. I'll tell you what are those sections under which you will be sent. Triple riding. Now, these are some of the factors by everyone, boys and girls, both boys and girls. Triple riding is done by okay, more than three on a bike. I'll show you the photographs how more than three will go. I've been to certain medical campuses where I saw students going four, that too on an Activa, on a bike, four boys. I mean, I'm not sure what exactly is happening with them. Driving with earphones, mobile driving, rash driving. I still remember 2005, 6, 7, IMAX వచ్చినప్పుడు Necklace Road లో, when the traffic was not so huge. People used to drive and lift the bikes. పడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు, అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ముందే పడి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. People died there. But still, no change. They don't care. Who is doing this mistake? I'll tell you who's doing this mistake. See, careless zigzag driving by boys and girls. 5 days back, నేనున్న లొకేషన్లోనే నేను వాకింగ్ చేస్తుంటే, you know what happened? A fellow was just driving the bike, Yamaha FZ, and he was just zigzag. నాతో పాటు పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు, యంగ్ గర్ల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తున్నారు. These fellows want to make stunt. These fellows wants to show that they are all, heroes. చూసాను. Then I found that this fellow is again coming. I just stood right in center of the road. In the middle of the road, I just stood. I wanted him to slow down. Then he just came there and said, why are you standing in the middle of the road? Then I asked him, who are you? What are you doing here? Then he had no answer. ఏం చెప్పలేదు వాడు. ఏం పని నీకు, ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 10 సార్లు ఈ రోడ్లో తిరిగినావు అష్టదుడ్డంగా. What are you trying to do? And then when I shouted, I called some of the people for a discussion. And from that day, I did not see him in this line. It's a responsibility. We should know what are we trying to do on the roads. See, this is what it is. What to wear and what not to wear. Going on the roads, you should have a helmet. You should wear some safety glove if possible. Proper, proper jackets or trousers. Don't wear something, which is really oddy. I mean, like in an odd way where people feel like, who is this crappy fellow? And boots, shoes. Even today, whenever I go out, I wear the shoe. Because when I was driving, when I met with the accident on my vehicle, lucky that I was in 40-45 speed. When the girls have hit me, when I fell down, I had my hand gloves, I had my jacket, I had my shoes. Lucky that I escaped with minor injuries and a spinal issue. And I had a helmet, a big helmet. I still have it. If I wouldn't have if I was not wearing a helmet that day, this head would have been to the divider. And today there is no Karthik. That's for sure. You won't have seen me today alive. Someone dropped a message in the chat. High speed, speed is thrill, but it kills. Absolutely.
This is an absolute. I mean, I'm going to show some relevant information. 52% killed were not wearing a helmet. అమ్మాయిలు హెల్మెట్ వేసుకోమంటే మా హెయిర్ స్టైల్ పాడైపోతుంది, మా మేకప్ పాడైపోతుంది, మా క్లిప్స్ పాడైపోతాయి. యూనో వాట్, చచ్చిపోయేదానికి చచ్చిపోవడం బెటరా, లేకపోతే తల ఇంజురీ అవ్వడం బెటరా, లేకపోతే హెల్మెట్ వేసుకోవడం బెటరా? ఇంత హెల్మెట్ మోస్తున్నారు, బండి డిక్కీలో ఎట్లాగో ఒక చిన్న కిట్ ఉంటుంది, మేకప్ కిట్, అది తీసుకొని ఎక్కడో చోట ఆగి తల దూకోవచ్చు కదా. అమ్మాయిల బ్యాగ్స్ లో ఎలా ఉంటాయంటే, ఐ మీన్, I'm very honestly telling you, there are few people who come to a college or who go out. They might forget their ATM card, they might forget their mobile, they might forget their money, everything, but they don't forget the minimum facial kit. They want a comb, they want a minimum face pack kit where they keep themselves ready. And I'm not commenting. When we are very much focused on all these things, why can't we just wear something which protects our Google Drive? దీంతో 100 ఏళ్ల పని ఉంది. ఒక 1000 రూపాయలు పెట్టి హెల్మెట్ కొనలేమా? దాన్ని వేసుకొని ఒక అరగంట తిరగలేమా మనం? దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. పీపుల్ ఫీల్ లైక్ ఓకే, వేరింగ్ ఎ హెల్మెట్ మై హెయిర్ స్టైల్ విల్ గో. బాయ్స్ కూడా అదే మొదలు పెట్టారు. సార్ నేను అది పెట్టుకుంటే నా స్పైక్ రాదు సార్, యూనో వాట్, మై హెయిర్ విల్ గో డిఫరెంట్ సార్, బ్లా 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 బ్లా. వేసుకొని వేసుకొని తల ఇట్లా అయిపోయింది మాకు. హెల్మెట్లు పెట్టుకొని, క్యాప్లు పెట్టుకొని, ఐ డోంట్ గో అవుట్ వెదర్ వితౌట్ ఎ హెల్మెట్ ఆర్ ఎ క్యాప్. క్యాప్ ఈస్ అ మ్యాండేట్ ఫర్ మీ. హెల్మెట్ అంటారా, ఐ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్. ఈవెన్ వెనక లైన్కి పోయినా ఐ వేర్ హెల్మెట్, బికాస్ ఈ మధ్య రోజుల్లో మెనీ ఆఫ్ యూ డోంట్ నో దిస్. ఓకే, ఐ మీన్, యా, ఈ మధ్య చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే, యు ఆర్ నాట్ మానిటర్డ్ ఈవెన్ బై సీసీ కెమెరా, యు ఆర్ నాట్ మానిటర్డ్ బై ఫోటో, ఐ మీన్ పోలీస్ మ్యాన్. కొన్ని ఏరియాల్లో డివైడర్ మధ్యలో, బుష్ల మధ్యలో కొన్ని సీక్రెట్ కెమెరాస్ పెడుతున్నారు. దట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ స్పీడ్, దట్ విల్ ఐడెంటిఫై యువర్ వెహికల్, దట్ విల్ ఐడెంటిఫై వెదర్ యు ఆర్ వేరింగ్ ద హెల్మెట్ ఆర్ నాట్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆన్ ద వెహికల్. ఈ చెత్త చెదారపు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అది క్యాప్చర్ చేసి, ఇట్ విల్ ఇమీడియట్లీ గివ్ టు ద కంట్రోల్ రూమ్, అండ్ యూ విల్ గెట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఈ సర్టిఫికేట్ called e-challan, which says, Mr. Karthikeya Kumar, we found you on this road at this particular point of time in so latitude and longitude. మీరు హెల్మెట్ వేసుకోలేదు, కాళ్ళకి చెప్పులు వేసుకోలేదు, చేతికి గ్లవ్ వేసుకోలేదు, కాబట్టి మాకు మాత్రం ఇంత డబ్బులు కట్టండి ఫైన్. అప్పుడు ఫైన్లు కట్టడానికి వచ్చిన రోజు, ఐ రిమెంబర్ వెన్ వి యూస్ టు క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ వెహికల్స్, ఫైన్లు చలాన్లు రాస్తుంటే, people come to us when we stop the vehicle. Our constable will stop the vehicle, and when we say where is that license and all, you know what people will say? 1 minute. ఏదో పెద్ద వీడో విఐపీ అన్నట్టు వీడు ఇంకోటికో ఫోన్ చేస్తాడు, అండ్ దట్ ఫెలో విల్ సే, ఏం సార్ బండి పట్టుకున్నారంట. అరే నువ్వు రారా నీ బండి తీసుకొని. అందుకే యునో వాట్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్, ఐ అడ్వైజ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, వెన్ యూ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఎ వెహికల్, ఫస్ట్ గ్రాప్ ద మొబైల్, డోంట్ గివ్ ద ఫోన్. లేదంటే వీడేదో పెద్ద ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఎవడోడికో ఫోన్లు చేస్తాడు, నాకు ఆయన తెలుసు ఈయన తెలుసు అని. అసలు విషయం తెలియదు, అసలు వాళ్ళు ఒకటికి ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటాడు లిస్ట్ లో. దిస్ మైట్ హావ్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్. అండ్ గర్ల్స్, one day we caught hold of a vehicle and the girl was saying, no, I'll pay it tomorrow. When we checked, already there were three e-challans and she did not pay. And the constable said, I mean, the inspector said the vehicle should go to the police station. ఆ అమ్మాయి రోడ్లో ఎంత ఏడ్చిందంటే, చుట్టుపక్కల చూసే వాళ్ళందరికీ మేము విలన్లం అయిపోయాం. అండ్ లేటర్ పార్ట్ వీ సెడ్, ఓకే, వాట్ యూ వాంట్ టు డూ? షీ సేస్, ఐల్ గో హోమ్ అండ్ పే. వేర్ ఈస్ యువర్ హౌస్? దేర్ ఐ స్టే. మీ ఫాదర్ ఇంట్లో ఉన్నారు, ఆయన రమ్మను. This was at 8:30 in the night. And most unfortunate thing is there were 3 people on the Activa. 3 times challan for the same issue. Triple riding 3 challans unnai. This is a 4th time. Meeku kuda cheptunnanu, if you are continuously fined 3 times and if you still didn't pay that, and if you are still continuing the crime, 4th time మీ బండి మీకు ఇవ్వరు, vehicle will go to the court, you need to attend in the court, pay the money and then come back. As a student ఒక్కసారి కోర్టుకి వెళ్ళి వచ్చామంటే, imagine what is our future. మన నేమ్ పోలీస్ రికార్డ్స్ లోకి వెళ్ళిందంటే, వాట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద స్టేటస్ సింబల్ ఫర్ అవర్ పేరెంట్స్ ఇన్ ద సొసైటీ? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎస్పెషల్లీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఐ సీ, ఒకళ్ళకి ముగ్గురు వెళ్ళిపోతుంటారు. ఏమంటే, బస్ ఛార్జీలు, బస్ పాస్లు ఎందుకు, నా ఫ్రెండ్ దగ్గర బండి ఉంది, ముగ్గురు వెళ్ళిపోదాం. నో, దట్స్ వెరీ ఈజీ టు గో, బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఈజ్ దట్ ద వే? ఒక్క అమ్మాయి తప్పు మీద 2 ప్రాణాలు ఉన్నాయి. ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, ఇఫ్ దట్ గర్ల్ డస్ ఎ స్మాల్ మిస్టేక్, హూ ఈస్ ఆన్సరబుల్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద 2 lives? నేను అందుకే సాధారణంగా ఎవరికి లిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చి చావను. తిట్టుకోనండి నన్ను. నాకే గ్యారంటీ లేదా రోడ్డు మీద తిరిగేటప్పుడు. నన్ను ఎవడన్నా గుట్టేస్తే నా వెనక ఇంకోటి ఉన్నాడు అనుకోండి, రేపు వాడి ఫ్యామిలీకి నేను ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఐ మెట్ విత్ మేజర్ యాక్సిడెంట్. ఐ ప్రాబ్లీ షేర్ ఇట్ వెన్ ఐ గెట్ సమ్ టైమ్. నాకు ఇంతకుముందు శాంత్రో కారు ఉండింది. యాక్సిడెంట్, ఐ వాజ్ అటెండింగ్ మై బ్రదర్స్ మ్యారేజ్. ఒంగోలు నుంచి రిటర్న్ వస్తున్నా. ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ అట్ తిరుపతి అవుట్స్కర్ట్స్.
when I was at the Tirupati outskirts, outer lonchi, I was getting into the Tirupati town. నా ముందు ఒక లారీ వెళ్తుంది. I was just going like this. Lorry was onto the extreme right. I was driving at 40, 50 because I know it's a junction coming forward. నాతో పాటు మా సిస్టర్ ఉన్నారు కార్లో and a couple of my family members. You know what happened? When I was just about to take a turn here, I mean like ఇంకొక 100 feet, I mean 100 yards పోతే జంక్షన్ రైట్ తీసుకోవాలనగా నా ముందు వెళ్తున్న లారీ, I don't know what happened. He suddenly came to the left and right in front of me and stopped. I could not take time to stop the vehicle. I still applied brake, but still వెళ్ళిపోయి కొట్టేశాను కారు. నేరుగా వెళ్ళి కొట్టేశాను. ఆ కార్ ఫోటో ఎలా ఉండిందంటే, నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెనకాల మ్యారేజ్ బస్సు వస్తుంది, మా తమ్ముడు వెడ్డింగ్ది. ఒకవేళ ఆ బస్సులో పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఉన్నారు. But tomorrow, if somebody will call and says, people will speak 100 things when something goes wrong after an auspicious event. And I don't want anything to happen. You know what I did? I called my driver and said, get the car immediately from home. Inko car తీసుకురమ్మని. యాక్సిడెంట్ అయిన కార్ని ఎవరికీ తెలియకుండా I have sent it to a garage, kept it there for 1 week. My family doesn't know. After 1 week, I told my dad that this has happened. Every entire event went on well, all happy, no disturbance. బట్ యాక్సిడెంట్ అయిన విధానం చూస్తే నాకు ఇప్పటికే అనిపిస్తుంది, హౌ డిడ్ ఐ కమ్ అలైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కంప్లీట్ క్రష్ అయిపోయిందండి ముందర బ్యానెట్తో సహా. ఇట్ వాస్ ఎ కంప్లీట్ క్రష్. ఐ కుడ్ నాట్ స్టే. ఐ వాస్ నాట్ షూర్ హౌ ఐ వాస్ అలైవ్. లక్కీ థింగ్ వాజ్ ఐ వాస్ వేరింగ్ ఎ సీట్ బెల్ట్. సీట్ బెల్ట్ లేకపోతే నేను లారీ కిందకి వెళ్ళిపోయిండేవాడిని, లేకపోతే నేను అయిపోయిండేవాడిని, ఆ డాష్ బోర్డ్ మీదకి వెళ్ళిపోయిండేవాడిని. ఎయిర్ బ్యాగ్ కూడా లేదు. ఇట్స్ అ బేసిక్ మోడల్ ఆఫ్ శాంత్రో. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వి యూస్ కార్స్, వి యూస్ బైక్స్, బట్ still things are not in our hands. We should be careful. Now, see, this is our high level responsibility towards irresponsibility. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, వెనక కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ముందున్న వాడు తప్పు చేస్తే దే విల్ బి లైక్ ఎంకరేజ్, కమ్ ఆన్, కీప్ గోయింగ్, డూ ఇట్. యు ఆర్ క్యాపబుల్, యు ఆర్ సూపర్, యు ఆర్ ఫెంటాస్టిక్. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వర్స్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద లైఫ్. ఇట్లాంటిది దిస్ ఫెలో is not even bothered about his children. If something goes wrong, whether they are his children or anyone's children to that matter, the life of two kids is in risk just because of this one fellow who is carrying a rice bag and who is carrying bulk of books and two kids on the backside, hanging one bag here. వాడికి ఏమన్నా జరిగితే వాడు పోతాడో లేదో మనకు తెలియదు. వాడి ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏంటి, వెనకాల పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫెలోస్ యూ ఫైండ్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ ఏరియా, ఈవెన్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఏరియా. ఇలా పెట్టేసుకుని ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన కోడి ఉంటుంది, ఇలా కొట్టేసుకుంటూ ఇలా పెట్టుకొని పోతుంటారు. ఎప్పుడు పోతారో తెలియదు వాళ్ళు. దిస్ ఇస్ హౌ దే డ్రైవ్. ఐఎమ్ వెరీ ప్రాక్టికలీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. వాతం అంటారు, వాతం వచ్చిన కోడి గిల ఫిట్స్ వచ్చి కొట్టుకొని పడిపోయినట్టు ఇలా పెట్టుకొని పోతుంటారు. దే నో దట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫోన్ ఈస్ వెరీ మచ్ and they are very much bothered about it. Okay. See, Ramya says when they are going to jobs or offices, they will start lately at home and they will drive speed to catch office timings. Exactly. అరే పొద్దున మనం ఎన్ని గంటలకు లేస్తున్నాం, అందుకే ప్లానింగ్ అని మొత్తుకునేది. ఆఫీస్ 10 గంటలకు ఉంటే మా ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి ఎంతసేపు పడుతుంది, నాకు ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, ఈ అసెస్మెంట్ ఉండదు. ప్రశాంతంగా 9:30 దాకా ఇంట్లో టిఫిన్ తిని అమెజాన్ ప్రైమ్ స్టిక్ పెట్టుకొని అన్ని చూసి లాస్ట్లో అప్పుడు బయలుదేరుతారు. ఎట్లా బయలుదేరుతారంటే, ఇంకా బండి ఏదో ఈయన రేసర్ నారాయణ కార్తికేయన్ ఆ లెవెల్లో పోతుంటాడు, F1 రేసింగ్ పోయినట్టు. ఆ మధ్యలో ఫోన్ వస్తుంది, బాస్ నేను ఆఫీస్కి వస్తున్నాను బాస్, కొంచెంసేపు బీప్ అని ఫోన్ వస్తుంది వాళ్ళ ఆఫీస్కి. ఏమంటే, మీ వాడు మీతో మాట్లాడుతూ ఆఫీస్ బదులు కుదరలేదట, వర్క్ పైన చేస్తా అన్నాడు. వర్క్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హెల్, దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇఫ్ యూ డూ ద మొబైల్ డ్రైవింగ్ ఇన్ దిస్ వే, ఇట్స్ నాట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హెల్ ఆర్ హెవెన్. అక్కడైతే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, స్మార్ట్ టీవీ, స్మార్ట్ ల్యాప్టాప్స్, ఇంద్రుడు నెట్వర్క్ ఇస్తాడు. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఓవర్ దేర్. See, I don't know how many of you know, every car, every bus, every lorry, every vehicle will be crash tested in an industry. Crash test అనేది I have seen in Volvo. This is one of the image from Volvo where they have checked the car with a crash test. మన వాళ్ళు చేసే క్రాష్ కి టెస్ట్లు ఏ మూలకి పనికిరావు. మన వాళ్ళు వెళ్ళే స్పీడ్ కి, మన వాళ్ళు గుద్దే ఫోర్స్ కి, బెంజ్ ఏఎంజీ కానివ్వండి, వోల్వో కానివ్వండి, ఎనీ బ్రాండ్ ఆఫ్ ద కార్, ఎనీ టూ వీలర్, the crash test will automatically fail because they know that the kind of testing what they have done is for a normal fellow, but these are abnormal fellows who drive on the roads. Abnormal, I should say. I don't know what other word I can use for them. See this. No one is less. ఒకడు తోలుతున్నట్టే మేము వెనక ఎంకరేజ్ చేస్తాం. This is what we do.
వి సపోర్ట్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్, కమాన్ 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 కమాన్, వి వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్. ముగ్గురం కాదు, ఇంకొకరికి ప్లేస్ ఉందా, ఈ ముందర గ్యాప్ లో కూర్చోబెట్టండి తీసుకోపోతా. సో 4 on 1 వెహికల్. అండ్ నెంబర్ 2, ఇక్కడ చూడండి, వీడెవడో ఇంట్లో చెప్పకుండా వచ్చినట్టున్నాడు. హీ డి నాట్ ఇన్ఫార్మ్ అట్ హోమ్. అండ్ హీ కంపెనీ వాడు 2 టైర్లు ఇస్తే హీ వాంట్స్ టు గో ఆన్ 1 టైర్, సేవింగ్ ద అదర్ టైర్. స్టెప్నీ అనుకున్నాడేమో బై మిస్టేక్ దాన్ని. హీ వాంట్స్ టు పుట్ ఇట్. సి, దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపన్స్. అండ్ దీస్ ఫెలోస్, ఆ బైక్ కండిషన్ ఏంటి, పల్సర్ పల్సర్ 150. ఈ పల్సర్ 150 మీద కొన్ని ప్రాణాలే పోయినాయి. మెనీ పీపుల్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండిల్ డిజైన్ దే హ్యావ్ డన్, ద కైండ్ ఆఫ్ టోటల్ ఆటోమొబైల్ డిజైన్ దే హ్యావ్ డన్ వాజ్ నాట్ ప్రాపర్. అది చాలదన్నట్టు 1 2 3 4 1:4 1:3 రేషియో. ఒకటి కొంటే 3 ఫ్రీ. ఎవరికి? యమధర్మ రాజుకి. బాస్, if you want to take one of us, we are a combo offer, totally 4 will come up. So you have a bumper offer, 1:3, buy one get 3, or buy one get 2. So it's like people are just giving the bumper offers to Yamadharma Raj, like, come and take us, తీసుకోపోండి మమ్మల్ని. Who are the criminals? ఇంత జరుగుతుంది, who are the criminals? ఎవరు తప్పు? వీళ్ళందరూ పేరెంట్స్, ఎస్. చిల్డ్రన్, ఎస్. ఫ్రెండ్స్, ఎస్. రిలేటివ్స్, ఎస్. నేను వీళ్ళందరినీ క్రిమినల్స్ అని ఎందుకన్నానో తెలుసా? యూనో హూ ఇస్ ద క్రిమినల్? హూ డస్ అ మిస్టేక్ వాంటెడ్లీ ఆర్ అట్ టైమ్స్ వితౌట్ నాలెడ్జ్. ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే, చాలా మంది మాకు డబ్బు ఉంది, మాకు సోషల్ స్టేటస్ ఉందని చూపించుకోవడానికి, ఎ కిడ్ హూ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ ఏబుల్ టు గెట్ హిస్ లెగ్స్ ప్రాపర్లీ ఆన్ ద రోడ్, ఒక 10th క్లాస్ బుడ్డోడికి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, వాడికి ఒక కేటీఎం 2 లక్షలు 3 లక్షలు పెట్టి, నాకు తెలిసిన ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ లాంగ్ బ్యాక్, యూనో, దే హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఎ వెహికల్ విచ్ వాజ్ వర్త్ ఆఫ్ 18 lakhs. 18 లక్షలండి. నేను ఇక్కడ ₹1,00,000 పెట్టి ఒక బైక్ కొనడానికి ఆలోచించి లాస్ట్కి 5 ఏళ్ళకి ఒకటే యాక్టివా వాడుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఐ నో దట్స్ మోస్ట్ సేఫెస్ట్ వెహికల్. యంగ్స్టర్స్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 16 to 24 years, ద కైండ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ దే యూజ్, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అవన్నీ? 90% ఆఫ్ ఆర్ గివెన్ బై ద పేరెంట్స్. మీ పిల్లలకి మీరు బండ్లు కొనిస్తున్నారంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ యు ఆర్ గివింగ్ దెమ్ హ్యాపీనెస్, యు ఆర్ ఇన్ టర్న్ మేకింగ్ దెమ్ టు బికమ్ సంథింగ్. ఐ కాంట్ సే దిస్. ఒక్కొక్కసారి పేరెంట్స్ కొనివ్వరు అనుకుందాం. చిల్డ్రన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక ఏడ్చి రచ్చ చేసి గోలబెట్టి, నేను చచ్చిపోతా, నేను మారిపోతా, నేను అది పోతా. అది కొన్నా పోతాడు, అందులో డౌటే లేదు. వాడికి ₹1,00,000 పెట్టి బండి కొనిచ్చినా వాడు చచ్చిపోతాడు ఏదో ఒక రోజు, వాడు డ్రైవింగ్ అలానే ఉంటే. ఫ్రెండ్స్, మనకి చాలా గొప్ప ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. మామ చూసినా బండి కొని, మీ నాన్న ఉన్నాడు ఎందుకురా చెప్పు కొనిమను, రెచ్చగొట్టే స్టేట్మెంట్స్. అరే ఆడెవడో అన్నాడని చెప్పి అంటే కంపారిజన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, వాడికి బైక్ ఉంది, నాకు ఆ బైక్ కావాలి, వాడికి ఆ డ్రెస్ ఉంది, నాకు ఈ డ్రెస్ కావాలి, కానీ వాడికి ఆ మార్క్స్ వస్తే నాకు ఆ మార్క్స్ వద్దు. మార్కుల దగ్గర మాత్రం నో కంపారిజన్, చదువులో నో కంపారిజన్, బట్ ద కంపారిజన్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ బైక్స్ అండ్ యాక్సెసరీస్ అండ్ ఫ్యాషన్. డాడీ వాడికి ఐఫోన్ ఉంది, నా క్లాస్మేట్కి నాకు ఐఫోన్ ఇస్తావా వస్తావా? అరే ఏం ఐఫోన్ లేకపోతే చచ్చిపోతారా? ఈజ్ దిస్ వర్డ్? ఐఫోన్ కొనలేక కాదు, దరిద్రం పోతే 10,000తో పోద్దని నా జన్మంతో ఒక ఫోన్ వాడుతున్నా. పోయిందా, కింద పడిందా, పోయింది. ఇప్పుడు 50,000 పెట్టి ఐఫోన్ కొన్నాను అనుకోండి, అది కింద పడి దాని మీద గీత పడింది అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? నాకు ఇక్కడ వస్తుంది ఒక అటాక్. ఆ అటాక్ దెబ్బకి నేను హాస్పిటల్లో ₹1,00,000 బిల్ పెట్టాలి. అవసరమా నాకు? సింపుల్. రిలేటివ్స్ కొంతమంది ఉంటారు, వచ్చి వీడు పోతాడు, బాబాయ్ నాకు మా డాడీ బైక్ కొనియట్లేదు, బాబాయ్ పిన్ని మా అమ్మ నాకు బైక్ కొనియట్లేదు పిన్ని అన్న, వాడికి కొనిచ్చేసేయచ్చు కదా, ఎందుకంత పీన అంటే ఇంక ఈ భగవద్గీత సెషన్లు స్టార్ట్ అవుతాయి అక్కడ, లేదా జ్ఞాన్ సెషన్లు వస్తాయి. ఈ బాధ భరించలేక పేరెంట్స్ కొనిచ్చేస్తారు. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డూయింగ్ ఎ క్రైమ్. వై ఇస్ దట్ యువర్ కిడ్ నీడ్స్ ఎ బైక్? Can't they go by metro? Can't they go by public transport? Can't you drop them at the college and pick them? Can't they just go by auto rickshaw? ఒక బండిలో మీరు ఒక్కడికి కొనిస్తే వాడు 1+3 ఆఫర్లో ఇంకెవడికో ఆఫర్ ఇచ్చి, వీఆర్ టోటలీ 4 రెడీ టు కమ్ అప్ స్టేర్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్. మెనీ పేరెంట్స్ డజంట్ ఈవెన్ మానిటర్ వాట్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ డూయింగ్. హౌ ఆర్ దే రైడింగ్? వీ హ్యావ్ గాట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్, దాంట్లో అనేక బళ్ళు వితౌట్ లైసెన్స్ పీపుల్ ఆర్ రైడింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ వితౌట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. ఏం సార్ అది లేకపోతే చచ్చిపోతామా? చచ్చిపోతారు సార్. మీరు చచ్చిపోకర్లేదు, మిగతా వాళ్ళని చంపేస్తున్నారు. యూ డోంట్ నో వేర్ ఇస్ అ బ్రేక్, వేర్ ఇస్ అ క్లచ్, వేర్ ఇస్ ద హార్న్, వేర్ ఇస్ అ రైట్ టర్న్, వేర్ ఇస్ అ లెఫ్ట్ టర్న్. చాలా మందికి ఒక తెలివి ఉంటుంది, ఇలా రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే లెఫ్ట్కి తిరగాలి అంటే రైట్ ఇండికేటర్ ఇస్తారు, రైట్కి తిరగాలి అంటే లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ ఇస్తారు. ఒక్కొక్కసారి రెండు వేరు వెళ్ళిపోతుంటారు. ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు ఒక వెహికల్ని ఎట్ సైడ్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేయాలి. ఏమీ లేదు, నేను పోతే చాలు, రోడ్డు మీద ఎవడు పోయినా నాకు పర్లేదు.
It's my road, I'm paying the road tax. It's not that, right? No. Young mind psychology, this is what I wanted to mainly address on. What is the mind psychology ఎలా ఉంది పిల్లలది ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్, ఎస్పెషల్లీ 16 to 25 years? కేర్లెస్ డ్రైవింగ్ ఇస్ ఫ్యాషన్. కేర్లెస్ డ్రైవింగ్ అనేది ఒక పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. నన్ను ఎవడు అడుగుతాడు, నేను ఇట్లా వంచి పడి లేచి తిరిగి, what will happen? They feel like, okay, I'm a hero now, I can definitely do anything. But that's not a fashion. రైడింగ్ సెన్స్లెస్ ఇస్ ఎ స్టైల్. ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ ఎ స్టైల్. ఎటు తోలుతున్నామో ఏం తోలుతున్నామో తెలియదు. గుడ్డెద్దు చేలో పడి పని చేసినట్టు ఉంటుంది అది. ఓ బ్లైండ్ బఫెలో, రైట్? అండ్ దెన్ డైయింగ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇస్ ప్యాషన్. వెళ్ళి కంపెనీ వాడు 2 టైర్లు ఇస్తే ఒక టైర్ ఎత్తుతాడు, అది కూడా అరాకొరాగా ట్రైనింగ్ అయింటాడు, అలాగే డమ్మీలో వెనక్కి పడతాడు, నెక్స్ట్ డే ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు వాడు. దట్ హెస్ బికమ్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్. కిల్లింగ్ అదర్స్, బీయింగ్ కేర్లెస్ ఈజ్ దేర్ ఇంటెన్షన్. వాడికి తెలుసు వాడు ఈ స్పీడ్లో వెళ్ళి ఎవరికైనా తగిలిస్తే వాడు పోతాడు అని. స్టిల్ దే డూ ఇట్. మొన్న జరిగిన యాక్సిడెంట్ అదే. ఒక టర్నింగ్లో వచ్చేప్పుడు హారన్ కొట్టాలనే కామన్ సెన్స్ ఉండదు, టర్నింగ్లో వచ్చేప్పుడు ఇండికేషన్ ఇవ్వాలనే కామన్ సెన్స్ ఉండదు, టర్నింగ్ వచ్చినప్పుడు స్లో డౌన్ అవ్వాలనే కామన్ సెన్స్ ఉండదు. ఇలా పోయి బండి ఇలా పడుకోబెట్టి మోకాలు రోడ్డు గీక్కొని రోడ్డుకున్న తారు ఊడిపోయి వీడి ప్యాంట్కి బంక్ అయ్యి, వాట్ దే జస్ట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ ఎ క్రేజీ. అమ్మాయిలు చూస్తే పడిపోతారని. అమ్మాయిలు చూసినా చూడకపోయినా వాడు పడి పోతాడు. అమ్మాయిలు ఎలా ఉన్నారో చెప్తా. అమ్మాయిలు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఎల్ఎంఎల్ వెస్పా అని ఒకటి వచ్చింది. నాకు తెలిసిన రోజుల్లో 40,000-50,000 4 గేర్లు ఉండేవి. ఇప్పుడు అది కొనాలంటే 1.5 lakh. అది కూడా 2 ఫేవరెట్ కలర్స్ ఉంటాయి. ఎల్లో ఉంటుంది, 2 పింక్ ఉంటుంది. చాలా మంది బ్లాక్ కొంటారు కొంతమంది. ఈ బండి వేసుకొని అది అసలే గాలి కూడా ఎగిరిపోయేటట్టు ఉంటుంది ఆ ఎల్ఎంఎల్ వెస్పా. అండ్ దే డ్రైవ్ ఇన్ అట్ ఎ వెరీ లో స్పీడ్ ఆఫ్ 80-90 మాక్సిమం. అంటే వాడు దాని మీద పెట్టుంటాడు, దిస్ ఇస్ మాక్సిమం స్పీడ్ అని. దానికి తగ్గకుండా పోతాం మనం. అది కూడా ఎట్లా పోతుంటారంటే, ఇక్కడ చూస్తుంటాను మా ఇంటి దగ్గర, జుబ్ 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 మెరుపు తీగలు పోతారు. అక్కడెక్కడో బ్రేక్ వేయడం మర్చిపోతారు, ఫట్ ఎలమెల్ వెస్పా తుక్కు, వీళ్ళు ఫట్. అండ్ వీళ్ళ బండి ముందు ఇంకెవరైనా పడితే వాళ్ళు ఫట్. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్, మొదట్లో మన వాళ్ళు అన్నారు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ అని. వీళ్ళ గురించి ఎంత చెప్పినా ఇట్స్ అన్ అన్లిమిటెడ్ స్టోరీ. దే డ్రింక్ హెవీలీ అండ్ దే ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ నోవేర్ డ్రంకెన్. And when they're badly drunken, they speak 101 RTA rules and they say like, okay, I'm the RTO officer and I know all the rules now. Who will stop me? Who will ask me? Who will screw my happiness? And you know what? They feel like, you stopped me, తీసుకో ఎంత కావాలను. అరే తాగిన తర్వాత నువ్వు రూల్స్ మాట్లాడేంద్రా, తాగిన వాళ్ళు మేము రూల్స్ మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ. సో పీపుల్ విల్ డ్రింక్ వెరీ 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 బ్యాడ్లీ. కరోనా ముందు మీరు చూసినట్టయితే బంజారా హిల్స్ కానీ, మెయిన్గా జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర, ద పోలీస్ స్టేషన్స్ యూస్ టు బి ఫుల్ విత్ వెహికల్స్, ఎస్పెషల్లీ వీకెండ్ డ్రైవ్స్. క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద కార్స్, సెలబ్రిటీస్ అందరూ తాగండి, అటైనా పడి చచ్చిపోండి, దిగిపోయిన తర్వాత లేచి ఇంటికి పోండి, ఎవడు అడగడు మిమ్మల్ని. బట్ వై ఈస్ దట్ యూ నీడ్ టు డ్రింక్ అండ్ యూ నీడ్ టు డ్రైవ్ ద వెహికల్ అండ్ గో అండ్ టేక్ అవుట్ సమ్ వన్స్ ఫ్యామిలీ? ఉత్తరప్రదేశ్లో లాంగ్ బ్యాక్ ఒక కేసు, ఫుట్పాత్ మీద పడుకున్నారు, వెధవలు ఒళ్ళు బలిసి తాగి, ఐమ్ సారీ టు సే దిస్, they just rammed onto the footpath. They killed 6 people on the spot who were sleeping on the roadside. What harm did they do? మొన్న 4 days బ్యాక్ ఒక వీడియో వచ్చింది TV9లో. వాళ్ళు ఎవరో పిల్లవేద వాళ్ళు 4 కార్లో పోతూ స్విఫ్ట్లో, హైదరాబాద్ అనుకుంటా. దిస్ ఫెలో వాజ్ జస్ట్ వాకింగ్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్. హెవీ స్పీడ్, ఆ గల్లీలో మామూలు కార్ రావడమే కష్టం. దీస్ ఫెలోస్ డ్రోవ్ అట్ 120, ఎక్కిచ్చేసారు బండి, అండ్ హీ డైడ్ ఆన్ ది స్పాట్ అండ్ దే వర్ డ్రంకెన్. అంటే తాగి నడపడమే కనుక ఫ్యాషన్ అని అనుకుంటే, పోలీస్ నో మెనీ అదర్ ఫ్యాషన్ థింగ్స్, ఆర్టీఏ నోస్ మెనీ అదర్ ఫ్యాషన్ థింగ్స్, వేర్ పీపుల్ కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఈవెన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 5-10 years. దే కెన్ బి ఫైల్డ్ అండర్ సచ్ యాక్ట్స్ వేర్ పీపుల్ కెనాట్ కమ్ అవుట్. మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ తీసుకుంటే, అంటే పేరెంట్స్, మీరు ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఉండా లేదా ఎవరైనా రెస్పాన్సిబుల్ చిల్డ్రన్ ఉంటే, టెల్ ఎవ్రీ వన్, 18 to 25 years వచ్చే వరకు, 18 నుంచి 25 years మధ్య ఉన్న పిల్లలు, ఎస్పెషల్లీ టిల్ యూ రీచ్ 25, if you know how to use a smartphone, then only use a smartphone. If you know how to use a bike, then only you use a bike. Don't let your parents stand in the police station as criminals in front of the officers by just folding the hands. నేను ఒక లైవ్ కేస్, ఒక కుర్రాన్ని పట్టుకున్నందుకు, వాడి బండిని పట్టుకున్నందుకు, మా ఊర్లో ఒక టాప్ నాచ్ హాస్పిటల్లో ఉన్న 2 ఫేమస్ డాక్టర్స్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి క్రిమినల్స్ లాగా ఆఫీసర్ల ముందర నిలబడి ఆ కేసులోంచి వాడిని బయటకు తీసుకొని వెళ్ళి, హీ మేడ్ ఎన్ యాక్సిడెంట్.
and finally they left the entire town and they went somewhere. People don't know where they went. మన ఎదవ పనులకి మన ఫ్యామిలీ పరుగు పోతుంది రోడ్ల మీద, మన కాలేజ్ పరుగు పోతుంది, మన ఐడి కార్డు చూసి మన కాలేజ్ పరుగు పోతుంది, మన ఇన్స్టిట్యూషన్ పరుగు పోతుంది. కుదిరితే మనమే పోతాం. లాస్ట్ ఆప్షన్, కుదిరితే మనమే పోతాం, అందులో డౌటే లేదు. See this is a very simple statistics till 2018. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో సోర్స్ కూడా చూపిస్తాం మీకు. This is by the government of India and the entire statistics is given. See, age group తీసుకుంటే less than 18 years, less than 18 years. See the male female count, ఎంతమంది వాడుతున్నారు, what is the total thing we have. Okay, 18 to 25, 25 to 35. Those who are seriously interested, I'm going to share this information. And 60 and above, ఇక్కడ ఏజ్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఏజ్ 70 ఉండొచ్చు, 75 ఉండొచ్చు. అంటే వీళ్ళంతా ఎవరంటే హై లెవెల్ పార్టీస్కి పోయి బాగా తాగేసి తిరిగే బ్యాచ్లు, లేదా స్లమ్స్ లో ఉంటూ ఎంత తాగుతారో తెలియక ఉన్న చిన్న చితక బళ్ళు వేసుకొని వీళ్ళంతటా వీళ్ళే కారు, ఆగున్న కారును గుద్దేసుకోను. దీస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ యాక్సిడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద డెత్ రేట్స్. ఇంతమంది చచ్చిపోయినారు, మరి ఇంతమంది యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయారు. వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్, ఐ డోంట్ నో. బట్ దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఓవర్. చూడండి, మేల్ ఫీమేల్ ఇక్కడికి స్టిల్ పోలీస్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కండక్ట్ డ్రైవ్స్, పోలీస్ ఆర్ అవేర్నెస్, క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్. ఫైన్లు కండక్ట్ చేయడమే, ఫైన్లు వేయడమే కనుక సిస్టమ్ అయితే మన ఇండియా ఎప్పటికీ డెవలప్ అవ్వదు. దెర్ ఇస్ సమ్ అదర్ బెటర్ ప్రోటోకాల్ విచ్ వీ నీడ్ టు డూ. ఇక్కడ చూడండి, ఏజ్ ప్రొఫైల్ అండ్ జెండర్ వైజ్ షేర్ ఇన్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ డెత్ స్టిల్ 2018, లెస్ దాన్ 18 years, 18 to 25. See this, the graph has been drastically increasing and then coming down. Road accidents by the type of traffic rule violations, over speeding, ఎంతమంది పోయారు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి. అండ్ percentage of total drunk and drive, how many have died here. See, drunken driving or consumption of alcohol drug, ఇంతమంది. డ్రైవింగ్ ఆన్ రాంగ్ రోడ్ ఆర్ సైడ్ లైన్, మనకి ఇదో పెద్ద ఫ్యాషన్. వన్ వేలోకి వెళ్ళడం, రాంగ్ వేలోకి వెళ్ళడం, అది కూడా సింగిల్ ట్రిపుల్ డ్రైవింగ్ లో వెళ్ళడం, డబుల్ డ్రైవ్, ఐ మీన్ ట్రిపుల్ డ్రైవింగ్ మోర్ దాన్ దిస్. రెడ్ లైట్ జంపింగ్, ఇందాక భారత్ అన్నాడు. మొబైల్ ఫోన్ యూసేజ్. Like this, when we look at all these statistics, what is that we are doing? డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా, లర్నర్స్ లైసెన్స్ మీద తిరిగే వాళ్ళు ఎంతమంది, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా తిరిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది, అసలు ఏ డాక్యుమెంట్ లేకుండా తిరిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది, ఎంతమంది చచ్చిపోయారు. See this, the types of accidents we are having. Who are suffering? ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, బాగానే ఉంది. Who are suffering because of all this? There is one person first, their parents. I have seen my classmates who died near Tirupati doing a racing on RX 100, who lost their lives, and the only kid in the family. Imagine what would be the situation of parents. కష్టపడి పెంచి వాడిని ఇంజనీరింగ్ చేర్పిస్తుంటే వాడు అరాకొరా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఒక పనికిమాలిన బైక్ వేసుకొని వ్యాలీల్లోకి, హైవే ఘాట్ రోడ్స్కి వెళ్ళి హీ జస్ట్ గాల్లోకి ఒక 500 meters దాకా ఎగిరాడండి. ఎగిరి గోడ అవతల లోయలోకి పడ్డాడు. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ హార్డ్ టైమ్ టు ట్రాక్ హిమ్. ఫ్యామిలీస్, మన కేర్లెస్నెస్ వల్ల, రోడ్డు మీద మనకు చేసే కేర్లెస్ డ్రైవింగ్ వల్ల చాలా మంది, ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ రోడ్డును పడుతున్నాయి. హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ మన కేర్లెస్నెస్ వల్ల. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక ఫోటో చూపించాను, ఒక అతను పిల్లల్ని వేసుకొని బండిలో పోతున్నాడు. వాట్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపన్స్ టు హిమ్, హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ? వాట్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపన్స్ టు దెమ్, హూ ఇస్ ఆన్సరబుల్ టు దేర్ ఫ్యామిలీ? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? జస్ట్ గివ్ మీ. Right. So, what are the punishments we have? This is the most last slide. We are coming to the end. What are the punishments we have? అంటే ఇవన్నీ తెలియక కాదు, చాలా మందికి తెలుసు, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ పర్ ద లా. According to the section 161 of Motor Vehicle Act, hit and run is defined as an accident arising out of the use of motor vehicle, the identity whereof cannot be ascertained in spite of reasonable efforts for the section purpose. Section 279, 304, 338 of IPC are imposed on the victims of hit and run accidents. గుద్దేసి పారిపోతారు, లేకపోతే వెహికల్ చేతకాక పడిపోతారు. హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్? హూ ఇస్ ఆన్సరబుల్ ఫర్ ఇట్? నెక్స్ట్, సెక్షన్ 279 రూల్ ఐపీసీ. ఓకే, సెక్షన్ 279, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ఆర్ ర్యాష్ రైడింగ్ ఆన్ ఎ పబ్లిక్ వే. ఇందాకే చెప్పాను, అవుటర్ రింగ్ రోడ్. హౌ మెనీ సెలబ్రిటీస్ హ్యావ్ డైడ్ ఆన్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్? ఎంతమంది చచ్చిపోయారు? There are people who died using Lamborghini. There are people who died on Ferrari. There are people who died on Kawasaki Ninja. There are people who died with a basic car but driving more than 100.
పబ్లిక్ సెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడెక్కడో ఓఆర్ఆర్ లో ఫ్రేమ్ మీద ఒక సీసీ కెమెరా ఉంది అని అంటే దెన్ దే విల్ గో డౌన్ స్లో హియర్. ఆ సీసీ కెమెరా పాయింట్ కి ఒక 100 మీటర్స్ వరకు ఒక 40-50 స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఆ జోన్ దాటంగానే మళ్ళీ దే జస్ట్ రన్ అరౌండ్. హూ ఇస్ ఆన్సరబుల్ ఫర్ దిస్? కెమెరాలు పనిచేయట్లేదో పనిచేస్తూ మనకు తెలియదు. అంటే కెమెరా ఉంటే ఒకటి, మన సర్వేలెన్స్ లో లేకపోతే ఇంకోటి. సీ దిస్ ఇన్ సింపుల్ 279 మిమ్మల్ని ఏ కేసెస్ కింద ఎవరైనా ఇట్లా ర్యాష్ గా వెళ్ళి కేర్లెస్ గా వెళ్తే వాట్ ఆర్ ద కేసెస్ ఫైల్డ్? 279 ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ఆర్ రైడింగ్ ఆన్ అ పబ్లిక్ వే, ఒక బిజీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాలో, కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్, లేకపోతే అల్వాల్, లేకపోతే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లాంటి ఏరియాల్లో, విచ్ ఇస్ అ వెరీ పబ్లిక్ ప్లేస్, అలాంటి చోట్ల ట్విస్ట్లు గిస్ట్లు ఇచ్చే వాళ్ళకి అండర్ 279 ఐపీసీ, 304 ఐపీసీ కాజింగ్ ఎ డెత్ బై నెగ్లిజెన్స్. ఆ స్పీడ్ లో వెళ్ళి ఎవరైనా గుద్దేసి అవతల వాళ్ళు చచ్చిపోయారు అనుకోండి, సో అండర్ 304A. అండ్ 337 causing hurt by act endangering life or personal safety of others. మన వల్ల ఇంకోటి ఇంజరీ అయింది, వాళ్ళ లైఫ్ కొంచెం రిస్క్ లో పడింది అన్నప్పుడు దర్ ఇస్ అనదర్ థింగ్, causing grievous hurt by act endangering life or personal safety. ఇది వెరీ సీరియస్. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్, ఐ మీన్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ డెత్, బట్ లైఫ్ టైం వాళ్ళు ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ గా మిగిలిపోయి ఏమీ చేయలేక బెడ్ రిడన్ అయిపోయే కేసెస్ వెరీ సివియారిటీ ఉంటుంది. బ్రెయిన్ డెడ్ కేసెస్ ఉంటాయి యాక్సిడెంట్ అయి. దెన్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ దే ఆర్ పనిషబుల్ అండర్ దిస్. నౌ వాట్ ఆర్ దీస్ కేర్లెస్ ఫెలోస్ కాల్డ్ యాజ్? వీళ్ళందరినీ మన భాషలో ఒకటే అంటాం, ఐ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎ సైకో. దీస్ ఆర్ ఆల్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్. ఇది ఎందుకు పెట్టానో తెలుసా? దిస్ స్కల్ హ్యాస్ నో జెండర్. irrespective of the gender, if a person dies, male or a female, boy or a girl, the skull remains the same. ఇక్కడ తెలుస్తుందా ఇది అమ్మాయి మొహం అబ్బాయి మొహం తెలియదు కదా? తెలిసే ఛాన్స్ కూడా లేదు. అది తెలియాలంటే దాన్ని ఎత్తుకొని నేను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ పోవాలి, డిఎన్ఏ చేయించాలి, చాలా చెత్తా చెదారం ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అవన్నీ అయితే తప్ప ఆ పుర్రే పడదో నాకు తెలియదు. సో చచ్చిపోయిన తర్వాత అందరూ ఒకే రకంగా ఉంటారు. ఉన్నప్పుడేమో మనం బ్యూటీ కోసం మనం గిలా కొట్టుకొని ఒక అమ్మాయిని పడేయడానికో అబ్బాయిని పడేయడానికో గిలా కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. బట్ చచ్చిపోయిన తర్వాత అందరి ఫేస్లు ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయనే సంగతి చాలా మంది తెలుసుకోరు. పోయిన తర్వాత మన ఫ్రేమ్ కట్టించుకుంటే ఇలా కట్టించుకున్నాం అంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది. పీపుల్ విల్ ఫియర్. మన ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళందరూ భయపడతారు. థింగ్స్ టు బి అవాయిడెడ్. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ అట్ ద ఎండ్. నో గివింగ్ బైక్స్ టు చిల్డ్రన్ టిల్ 25 years. పేరెంట్స్ ప్లీజ్, మీరు, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ ఫాలో దిస్. You are killing your children and you are making them to kill someone. No point in doing modification of bikes or killing for killing. Like కొనేది మీరు ఒక మామూలు బైక్ కొనిస్తారు. నిన్న తిరుపతిలో ఐ రిమెంబర్ అండి, తిరుపతి ఎస్పీ గారు సిన్స్ 4 days he was conducting a drive, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ more than 20 vehicles కి యూజ్లెస్ సైలెన్సర్. వాడు ఇక్కడ సైలెన్సర్ ఆన్ చేస్తే 10 కిలోమీటర్లో వినిపిస్తుంది, అయ్యా సార్ వస్తున్నారు అని. అలాంటి ఒక యూజ్లెస్ సైలెన్సర్లు పెట్టుకొని డబ్బా 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 సౌండ్లు చేసుకుంటూ పాత రేకులు కట్టుకొని తిరుగుతున్నట్టు. అది ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? మన వాళ్ళు కదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్తే చప్పట్లు కొట్టమంటే రేకులు ప్లేటు స్పూను తీసుకొని కొట్టారు. ఆ టైప్ లో వీడి బండి వస్తుందంటే ఒక పాత ఇనప రేకు ఒకటి ఒక కమ్మి తీసుకొని టప్పు 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 అని కొడితే సౌండ్ వస్తుంది. అలాంటి ఒక వర్స్ట్ సౌండ్ అది. నాకు ఎందుకు ఐ స్టిల్ ఫీల్ వెరీ ఆడ్ వెన్ ఐ సీ సమ్వన్ లైక్ దట్. ఐ జస్ట్ గెట్ దట్ సైకో మెంటాలిటీ దేర్. ఐ జస్ట్ ఫీల్ దెమ్. See this. Why I kept పేరెంట్స్ నుంచి అవాయిడెన్స్ అనేది మొదలు పెట్టాలి. అవాయిడ్ దెమ్, డోంట్ గివ్ దెమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద పేరెంట్స్. If you avoid your children, if you don't listen to them, and if you give them whatever they need, the things are going to be in a different stage. I'll show you some important information. Whoever are interested, వాళ్ళకి నేను షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ. Just give me 1 minute. Now what I'm going to share here is a real-time information that is sent across. Just give me 1 minute. Yes, I hope you're all able to see this. And this is a statistics given for road accidents in India during 2018. ఇప్పుడు మీకు చూపించిన డేటా అంతా ఇందులోదే. అక్షయ్ కుమార్ is a brand ambassador. See this girl. పోలీస్ చేతిలో మెషిన్ ఉంటే ఒకటి, పోలీస్ నిలబడుకుంటే ఒకటి, పోలీస్ లేకపోతే ఒకటి. నేను ఐఎమ్ నాట్ పుల్లింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ గూగుల్ ఇంప్రాపర్ సోర్సెస్. ఇస్ అ ప్రాపర్ ఆథరైజ్డ్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్, గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలీజ్డ్. దీన్ని పెట్టుకుంటే ఎవరైతే అనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటున్నారో, లుక్ అట్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డేటా వీ హ్యావ్ హియర్. ఎంతమంది టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కిల్డ్, ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అంతా చూస్తే ఇక్కడ ఇవి కండక్ట్ చేయాలంటే చేసే వాళ్ళకి ఎంత బాధ ఉంటుందో ఆలోచించండి ఒకసారి.
చార్ట్స్ నేను మీకు డేటా స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఇందులో చాలా మంది అనలిటిక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. మీ ఫ్యూచర్ అనలిటిక్స్ ఇలానే ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ట్రెండ్స్ ఇన్ ద టైప్ ఆఫ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి, ఫేటల్ ఇన్సిడెంటా, ఇంజురీసా, మైనర్ ఇంజురీసా, నాన్ ఇంజురీ యాక్సిడెంట్సా, పెటీ కేసెసా, ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కిల్డ్, ఇందాక మీకు చూపించాను. నేషనల్ హైవేస్ మీద ఎంతమంది పోయారు, స్టేట్ హైవేస్ మీద ఎంతమంది పోయారు. అంటే ఈ డేటా అంతా మనకి తెలుసా తెలీదా అనే విషయం పక్కన పెడితే, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ట్రెండ్ లైన్ ఎక్సెల్ లో వీ కెన్ డూ దిస్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గనక ఒక సినిమా లాగా ఒక పీవీఆర్ లో వేసి చూపించినా కూడా, మేజర్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ 2018 స్టేట్ వైడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక్కడ 2018 లో వీఆర్ బిట్వీన్ 20,000 to 30,000. ఆంధ్రప్రదేశ్ కొన్ని స్టేట్స్ లో 5,000, బిలో 5,000. అబౌవ్ 30,000 ఎవరు, తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్ర, అండ్ దెన్ గోవా. ఈ స్టేట్స్ అన్ని మోర్ దాన్ 30,000 యాక్సిడెంట్స్. అది చాలా తక్కువ నెంబర్. ర్యాండమ్ గా తీసుకుంటే మన హైదరాబాద్ లోనే జరుగుతాయి రోజు కనీసం 100. సీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, నేషనల్ హైవేస్, స్టేట్ హైవేస్. అంటే ఇట్స్ ఈ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేయడం ఎంత కష్టము, దాన్ని అనలైజ్ చేయడం ఎంత కష్టము, దీని వెనకాల వర్క్ చేసిన అనలిస్ట్ టీంకి ఎంత వర్క్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హౌ ఇస్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్, గుద్దేసి పారిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది, ఆగిన వెహికల్ ని యాక్సిడెంట్ చేసి హిట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది, వెనక నుంచి యాక్సిడెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది, సైడ్ నుంచి కొట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది, రన్ ఆఫ్ రోడ్ అంటే రోడ్డు పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో, ఇందాక మా వాడి ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పాను, డివైడర్ ని గుద్దుకొని వాడు యమహా RX 100 నా ఇంజనీరింగ్ డేస్ లో ఒక 400 మీటర్లు ఎగిరి గోడ అవతల లోయలోకి పడ్డాడు. వాడు బాడీ తీయడానికి 2 రోజులు పట్టింది. ఫిక్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక కరెంట్ పోల్ లాంటిది ఉంటే నేరుగా వెళ్ళి పెట్టేస్తారు. తిరుపతిలో నేను ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ 4 నెక్సా కార్ వేసుకొని, ఐ వాజ్ లిటరలీ వాచింగ్ దమ్ ఆన్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్. ఒక టర్నింగ్ తిరగగానే ఒక 100 meters లో ఒక డివైడర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, దానికి ఒక పోల్ ఉంది. దీస్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ చెక్, దే ఓవర్ టుక్ మీ, ఐ మీన్ మై కార్. దే జస్ట్ టుక్ అట్ 120 speed టర్నింగ్ కూడా రేస్ పోయినట్టు. ఆ కార్లో 4 ఉన్నారు, 2 అమ్మాయిలు 2 అబ్బాయిలు. ద వే దే హ్యావ్ డన్ ఇట్, నేరుగా వెళ్ళి కొట్టారండి. బ్యానెట్ లో ఆ పోల్ లోకి బ్యానెట్ వెళ్ళిపోయింది, అలా కట్ చేసుకుని కోసుకుంటూ పోయింది, అండ్ కార్ ఇలా నిలబడింది. అండ్ దే వర్ వెరీ బ్యాడ్లీ ఇంజూర్డ్. అండ్ ఆ రోజు కాలేజ్ ఉండింది, ఆల్ ద 4 బంక్. ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది కూడా వాళ్ళ కాలేజ్ దగ్గరనే, జస్ట్ 50 meters అవే ఫ్రమ్ దేర్ కాలేజ్. అంటే యంగ్స్టర్స్ ఎలా ఉన్నంటే, నన్ను ఎవడు చూస్తాడు, నన్ను ఏం అడుగుతాడు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లైక్ దట్, బట్ మెనీ ఆర్ లైక్ దట్. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ బై ఏజ్ ప్రొఫైల్, ఎలాంటి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు, ఈ డీటెయిల్స్ నేను, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ సీరియస్లీ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇది ఈ వీడియో మొత్తం కూడా నేను యూట్యూబ్ లో పెడతా. ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు డూ మోర్ అబౌట్ దిస్, హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్, డ్రంకెన్ డ్రైవింగ్ ఆన్ రాంగ్ సైడ్, ఇవన్నీ కూడా lot of statistics. This is a document completely of 124 pages. ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకొని, see this can be a mini project. Actually this can be a mini project for the students. ఈ డేటా పెట్టుకొని lot of analysis can be done. So this is all I just wanted to discuss with you all. So be careful parents, దయచేసి మీ పిల్లల విషయంలో ఈ KTMలు, డ్యూకులు, ఓకే, ఈ అవెంజర్లు, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అన్ని చేతొచ్చి ఏజ్ వచ్చిన వాడు తోలడానికే వస్తున్నాము. వాళ్ళ చేతికి ఇస్తే ఆ వెహికల్ ని పైకి నిలబెడితే వాడంత హైట్ ఉండడు, వాడు ఆ వెహికల్ హైట్ ఉండడు, ఆ పిల్లోడు, వాడు హీ డ్రైవ్స్ ఇట్. వాడు బండెక్కి కూర్చుంటే 2 వైపులా 2 కాళ్ళు అందవు వాడికి, అండ్ దే వాంట్ టు డ్రైవ్. అమ్మాయిలు, యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్, బికాస్ 3+1 ఆఫర్ ఆన్ అ వెహికల్. ఎల్ఎంఎల్ వెస్పా మీద 4 ముగ్గురు, లేకపోతే యాక్టివా మీద 3, అందులో చెవుల్లో 2 పుల్లలు ఎట్టేసుకొని, అను వెనక వాడు హారన్ కొడుతున్నా, లబో దిబో కొట్టుకున్నా, ఏం సంబంధం లేదు. ఐఎమ్ నో వేర్ కనెక్టెడ్ విత్ మై ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. నా సావు నేను చేస్తా, ఐ డై మై సెల్ఫ్, ఐ లిసన్ టు మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఫెలో హూ స్పీక్స్ దిస్. ఐఎమ్ నాట్ హైడింగ్. ప్రొఫెషనల్ గా చెప్పాలంటే చాలా చెప్పొచ్చు, బట్ పీపుల్ విల్ నాట్ లిసన్. ఏదో పోలీస్ మాట్లాడినట్లేదు, నా మాట ఏమి వింటారు చెప్పండి, అవునా కదా? సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డూ దిస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్ సీరియస్లీ రెస్పాన్సిబుల్, టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, మేక్ ష్యూర్ దే ఫాలో దిస్. అట్లీస్ట్ దే ఆర్ సేఫ్, దే ఆర్ హ్యాపీ. I mean, end of the day, we have a family. It's not a friend. We have a family at the back. మన కోసం మన పేరెంట్స్ ఇంట్లో వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఫ్యామిలీ వెయిట్ చేస్తుంది, పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఒక 10 నిమిషాలు ఇంటికి లేట్కి వెళ్తే నష్టం లేదు, ఒక 10 నిమిషాలు కార్ స్లోగా వెళ్తే నష్టం లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గ్రౌండ్ రూల్, లేకపోతే ఐపీసీలో లేదు మీరు మినిమం ఇంత స్పీడ్లోనే డ్రైవ్ చేయాలని, ఏ కాన్స్టిట్యూషన్లోనూ లేదు. ఓకే, అదే సినిమా డైలాగ్, లెక్క తక్కువైనా పర్లేదు ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోని, అది ఆ టైప్లో
10 నిమిషాలు మనం స్లోగా పోయినా ఇంటికి పర్లేదు అలా అని చెప్పి స్లోగా బొమ్మన్నారు కదా 9 o'clock కాలేజ్ అయితే ఇంట్లో 8:50కి బయలుదేరి కార్తీక్ స్లోగా బొమ్మన్నాడు కదా అని చెప్పి 9:30కి వెళ్ళి నా మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వండి. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. 9 o'clock అంటే ఇంట్లో మీ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత టైం పడుతుంది, మీరు ఎప్పుడు రీచ్ అవుతారో ఒక అసెస్మెంట్కి రండి. చాలా మందికి రాంగ్ అసెస్మెంట్ ఉంది. కేపీహెచ్బి నుంచి హైటెక్ సిటీ తుస్ అంటే 15 నిమిషాలని. 9 o'clock కి పొద్దున్న స్టార్ట్ అయితే తెలుస్తుంది 2 hours పడుతుంది. దే టేక్ 2 hours టు రీచ్ హైటెక్ సిటీ. అలాంటిది ఏ దిల్సుఖ్ నగర్ లో ఉన్నాడు హైటెక్ సిటీలో ఉన్న కాలేజీకి రావాలంటే వాడు పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకొని దారిలో తింటూ రావడమే. దట్స్ ద ఓన్లీ వే దే హ్యావ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. అండ్ టుడే ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ 5:45 ఒకటి ఆన్లైన్ రేడియోలో ఐఎమ్ అడ్రసింగ్ ద పీపుల్. ఐ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఇట్ అండ్ గ్రూప్ లో పెట్టాను. I'll again post it. I'm addressing the people on radio channel. It's a school radio only. So I'm addressing on cyber security. So I'll post all these things. Thank you very much for your time. Thanks for being so patient. Anything you want to say, anyone? Unmute. Yes, for next 5 minutes we can speak on. Yes. No audio. Anyone wants to give inputs? Madhavra sir, Srinath garu, you want to say anything, sir? Sir, can I have everyone on video? Can I have everyone on video? Everybody on video, please. Under video mode lo grandi okkasari. I want to see the faces. ఒక్క సెకండ్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం. ఒక్క సెకండ్, విల్ గో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నీరజ మేడం విత్ మాస్క్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఆఫ్ ద మాస్క్. ఓకే, దెన్ నేను ఇంట్లో ఇప్పుడు అట్లా అయితే నేను ఇంట్లో మాస్క్ వేసుకొని కూర్చోవాలి, నాకు ఓపిక లేదు. నేను ఐల్ డై. ఎస్ శ్రీనాథ్ సార్, మాధవరావు సార్, మేడం, మీరు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే, పిల్లలు ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్, సో దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. Anything? Sir, good afternoon, Karthik sir. Sir, good afternoon, sir. Good evening. Good afternoon, sir. Sir, nice presentation. Sir. The title is apt in the present scenario: road sense versus common sense. Yes, sir. Really, the title gives information about the common sense and road sense. Sir. We use the people use the word daily when you are riding on vehicle, even on we are in the streets. Maybe after age of 40, we are not thinking about the fast riding, but at the age between 20 to 30, the people are very crazy in riding. I think in India we have the left keep when compared to other countries like African, American countries, right keep. Am I right or wrong? Very good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Continue, చెప్పండి, please. Some overlapping. But in India, it is happening. I think so. Maybe due to the technology or something, it has happened. But it's more accidents compared to cities. Even in middle cities like municipalities, even villages, also happening things. I think maybe the main reason might be the road sense. I don't think so. Maybe in metros, maybe lack of planning or in harsh driving. But even in villages, also it is happening. The new thing is only is technology, very fast. Due to the manufacturing, I mean, one gift is called technology. I think recently I got one video. The government is not permitting to ride the vehicle at 150, but the manufacturer making the vehicle at 150. Whether to mobilize the government or the manufacturer, because since we are paying the road tax, we are eligible to ride the vehicle at 150, but the manufacturer is also asking to ride at 150, but road tax and road sense is not asking to ride more than 120 like that. Exactly. Anyhow, guys, just because of technology, we are losing lives. Even I have seen many cases like children's students who are got an accident in road or in two-wheeler, entire family suffering. If the boy or girl suddenly happen, life's gone, doesn't matter. But if middle of the time, maybe during hospital, money will be going to lose and life will be the lose and entire family is struggling.
but that is not happening. That is not thinking before getting the accident. I think so. Maybe in India is bigger or other countries also bigger. I don't know. Comparatively, India is getting bigger accident comparative. Maybe this due to Corona. We should thank to Corona. The road accidents and almost all crimes have decreased. I think so, sir. Yes, sir, it is decreased, but unfortunate thing is since when the lockdown is again cleared, like they have cleared everything, now we are seeing ample accidents on a daily basis. అంటే ఎలా అయిపోయిందంటే ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ఎ డాగ్ స్టైల్ స్ట్రైట్ చేసాము ఇన్ని రోజులు కష్టపడి వి టైడ్ ఇట్ విత్ ఎ స్ట్రింగ్ బట్ టంగ్ Okay. again it came back. It's not about the road structure, it's not about the design what we have, it's not about the manufacture. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇప్పుడు మీరు యూ లుక్ అట్ ద హెవీ బస్సెస్ ట్రావెలింగ్ మన ట్రాన్స్పోర్ట్ బస్సెస్ ఉంటాయి కదా, దే విల్ సెట్ ఎ వెరీ నార్మల్ స్పీడ్ ఆఫ్ 120 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ మాక్సిమం. బట్ ఆ బస్సు ఇండస్ట్రీలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ద వే దే మోడిఫై ఇట్, వెదవది హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్ లో వాడు రాత్రి 12 గంటలకు బయలుదేరి మార్నింగ్ 6 o'clock నెల్లూరులో ఉంటాడంటే నా ఆ బస్సులో తిరిగిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు పొద్దున్న లేచి మేము పొద్దున్న చూస్తామో లేదో కూడా మాకు తెలియదు. వాడు డ్రైవ్ చేసేది అలా ఉంటుంది. చేసేవాడు డ్రైవరో క్లీనరో తాగాడో తాగలేదో దానికి బ్రేకులు ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలియదు. బతుకుంటే నెల్లూరులో దిగుతాం, లేకపోతే ఫోటోలో దిగుతాం, ఎక్కడో చోట దిగుతాం, అదైతే కన్ఫర్మ్. సో సిమిలర్లీ పిల్లలు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గురించి. తిరుపతి ఎస్పీ గారు ఆయన హీ హాస్ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 25 బైక్స్, ఎస్పెషల్లీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరీ చెప్పారు, if we find you doing any modification of the silencers or anything, then the showroom will also get impacted అని. డబ్బా 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 వాడు ఇక్కడ వస్తున్నా అంటే 10 ఊళ్ళకి వినిపించాలి సౌండ్. దానికి తోడు హారన్లు, ఎలాంటి హారన్ పెడతారంటే అది అంబులెన్సా లేకపోతే ఫైర్ ఇంజనా లేకపోతే కుక్కలు అరుస్తున్నాయి కూడా అర్థం కాదు, అంత భీకరమైన హారన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను కుక్కలు అరుస్తున్నాయంటే పక్కన కుక్క అరుస్తుంది ఇక్కడ, అది బండి హారనా లేకపోతే కుక్క పిల్ల హారన్ నాకు తెలియదు. మరి అంటే ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడితే సార్ చెప్పినట్టు ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ దేర్ కాలేజెస్ ఆన్ అవుటర్ రోడ్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కలను లేకపోతే ఒంగోలు ఊర్లో ఉంటూ ఒంగోలు అవుటర్ లోనో, లేకపోతే ఎవరైతే హూ స్టేస్ ఇన్ విత్ ఇన్ ద సిటీ ట్రావెలింగ్ 40 కిలోమీటర్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిటీ ఫర్ కాలేజ్, వెళ్తే కాలేజ్ బస్సులో వెళ్ళండి లేదా పేరెంట్స్తో వెళ్ళండి. అంతేగాని ఇంట్లో వాళ్ళు బండి ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి ఒకటికి 1/2 బ్యాచెస్ వేసుకొని బయలుదేరే ముందు మై డియర్ యమా ఐ హ్యావ్ 1+3 ఆఫర్ అని చెప్పి లేదా 1+2 ఆఫర్ అని చెప్పి ఆయనకు ఒక హలో ఫోన్ మెస్ఎంఎస్ పెట్టి నేను నీ దగ్గర కన్నా వస్తా లేదా కాలేజ్ కన్నా పోతా అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాకు అర్థం కాదు. పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్స్ వెరీ మచ్ రైట్. సో ఎనీవన్ వుడ్ లైక్ టు సే సంథింగ్? Yes, Mr. Karthik, I want to say something. Hello. Yeah, please continue. Uh, when I was in my schooling, my Telugu teacher usually say something. When you are going on bike, if you want to enjoy the ride, don't go that much speed by putting your gears on 5th gear, like 6th gear and all. Just go in first gear. Just try to enjoy the ride, so that you will get to know what is the importance of the ride. Okay. Even till now, I have remembered the word. Usually, he's a doctor and he's working as a Telugu lecturer in our school till now also. Till now, I remember his words. Okay. And moreover, I mean, in this webinar, so many students are there, I think so. They usually ride the bikes. I'm asking them, just try this one more time. Just go in first gear. You will know what is the use of your bike rather than going that much speed and making that much of a sound in all of the roads and all. Just try this one. You'll get to know what is the importance. థ్యాంక్ యూ భరత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అదేండి, సో ఓవరాల్గా సంక్షిప్తంగా ఏంటంటే బండి ఉండడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది కాదు, బండి తోలడం మనకు వచ్చారు. అందుకే చాలా సెషన్స్లో నేను చెప్తుంటాను, ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ టు స్పీక్ బట్ హౌ మెనీ నో హౌ రైట్లీ టు స్పీక్. ఎవ్రీవన్ నో హౌ టు రైడ్ ఏ బైక్ బట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ us know how rightly to ride a bike. Everyone knows how to live but how many of us know how rightly to live. ఆ రైట్ అనే పదాన్ని మనం రాంగ్ రూట్ లో పక్కన పెట్టేసేసరికి ఆల్ రాంగ్ ఈస్ బికమింగ్ రైట్ and all right is becoming wrong, right? So this is all from my side. I just thought this video is important at this point of time. This will go to YouTube, and thanks to all the participants who are here, and thanks for your time. Madharo sir, Srinath sir kuda velipara aina, and then Nirja madam, she joined, and then Shruti, Chandana, Deepika, Galaxy Tab,
భరత్, రమ్య, ఎవ్రీవన్. సో నాకు పేరు లేవు కాబట్టి ఫోన్ పేరు లేవు కనిపిస్తే అవి చదువుతున్నాను నేను. మెహరీన్. So all of you, thank you so much for being a part of this, and I hope I didn't bore you all. If someone is interested, then I'll share the details. I mean, I'll share the PPT and data also. పర్లేదు సార్, లైట్ తీసుకోండి. ఇప్పటివరకు జరుగుతున్నదో లెక్క, జరిగేది ఇంకో లెక్క అంటారా? దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. మేము జరిపించేదానికి మేము ఎవరని చెప్పండి, రైట్? ఓలో లెక్కలు వాళ్ళకే. That's finally right. So take care of yourself before you start the vehicle, before you start your cycle, and before you start going with someone on the bike. Remember that you have a family at the home. Take care of them, think about them, and come back for them, right? దయచేసి ఫ్యామిలీ గురించి Okay, Mr. మర్చిపోయి. Karthik, I will meet you at 6:30. Right, 6:30. Thank you, Bharat. Even I'm leaving. Right. Okay. Thank you so much. Okay, arrange my things. Yeah. You are in Thank the you. meeting right today. You'll come. Yeah, I'll come. I have a couple of meetings. I'll join. Okay, Right. thank you so much. Yeah. So thank you all, girls and boys, and then Madhav sir, thank you so much, sir. Thank you for being here, and signing off. Bye bye.